यूके च तां पूरा टाइम लगदा है। यूके च तां पूरी स्टूडेंट नूं तैयारी होनी चाहिदी है। पहला तां किहड़ी यूनीवर्सिटी चला क्यों नहीं तां वीज़ा ठा मिंट लांदी है बेसिक आला चक रिफ्यूज़ल और एड्डी वधिया रिफ्यूज़ल लैटर टाइप करके भेजदे आ जो तुसीं बोलिया ना लिख के तुहानूं वापस भेजदे आ। जो रिफ्यूज़ल लैटर टाइप करके आंदी है उस उन्हें इंटरव्यू लिखी होंदी है, बच्चे ने ते आ तो इलावा कोई जवाब ही नहीं दिता होंदा। यूनीवर्सिटीज़ ने अपना टेस्ट ले लेना, यूनीवर्सिटी ने अपनी इंटरव्यू ले लेनी है। वो चलो शायद तुसीं नकल नुकल मार के पास भी हो जाओ, अंबैसी वेले की करोगे, इस चीज़ का जवाब तुहाडे कोल होना चाहिए। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ उस कंट्री ਦੀ ਜਿਹੜੀ कंट्री ने वर्ल्ड ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦ ਸਨ ਨੈਵਰ ਸੈਟਸ ਔਨ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ। ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, यूके, इंग्लैंड कई नामां तो जानिया जाता देश। छोटी जी कंट्री जिन्हें सारी दुनिया ते राज किया है। स्टूडेंट वीज़ा इस कंट्री नूं अज तक शायद कदी भी इस तरीके दे नाल स्टूडेंट वीज़ा लैन दी या स्टूडेंट लैन दी लोड़ नहीं सी पई जिस तरीके दे नाल अज इन्हां नूं शायद इन्हां ने दरवाजे अपने खोलते। उहदा कई रीजनस, कई कारण हो सकते हैं। मेजर रीजन जिहड़ा स्पॉट करदा वा कि एक बहुत वड्डा केक है इंटरनेशनल स्टूडेंट का, एक बहुत वड्डा रेवन्यू है बिलियनस एंड बिलियनस ऑफ डॉलर का। वो रेवन्यू यूके हमेशा तो यूके का उस रेवन्यू दे विच शेयर है। वर्ल्ड दे विचों लोग यूके जाके पढ़ाई करते हैं। अज दी डेट दे विच भी इंग्लैंड दी यूनीवर्सिटीज़ वर्ल्ड दे विच जिहड़े बंदे नूं कोई यूनीवर्सिटी नहीं ना पता, उन्होंने भी पता ऑक्सफोर्ड की है, उन्होंने भी पता कैम्ब्रिज की है। इस लैवल ते नाम ने। और जे मैं इंडिया की गल कर लवां तो मेरा ख्याल है पिछले 20-25-30 सालों तो सब तो ओल्डेस्ट कंट्री ये होगी जिथे लोग जाके पढ़ाई करते रहे अपनी। बट होया कि जदों ये ट्यूशन फीस दे रेवन्यू वधदे दिसे तो नवीं कंट्रियां सामने आ गई जिन्हां ने अपने दरवाजे खोले, जिन्हां ने इंटरनेशनल स्टूडेंट का इनफ्लक्स अपने वाल वधा लिया, पॉलिसियां बनातियां किद्दां बच्चा लैना किद्दां नहीं लैना। और किते ना किते उस रेस दे विच हौली हौली करदे करदे यूके पिछे हुंदा गया। आस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़ा लिया, न्यूजीलैंड ने इंटरनेशनल स्टूडेंट लिया, कैनेडा की जे गल कर लीए पिछले 3 सालों तो उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट लिया। 2009 दे विच यूके ने सब तो पहला अपना स्टूडेंट वीज़ा का सिस्टम चेंज किया। अज भी मैनूं चेते आ 1 अप्रैल 2009 की गल है जदों टायर 4 लॉन्च होया सीगा यूके वालों। और रूल्स रेगूलेशनस पढ़ के लगता सी नहीं यार ये सच नहीं हो सकता, इदा नहीं वीज़ा लग सकता कि यूके ने कहता 40 पॉइंट पूरे तो आ जाओ जी सानू कोई होर नहीं चाहिए। और सच्ची मन्नियो कि वो लोग पढ़न गए उत्थे जिन्होंने शायद पंजाबी च गल नहीं समझ लगती तो इंग्लिश च जाके उन्होंने उत्थे पढ़ाई करनी सी। जे मैं कहूँ ट्रकों के ट्रक भर के जहाज़ के जहाज़ भर के उस टाइम तो लोग गए तो ये कोई दो राय नहीं होगी। बट वो एक बहुत शॉर्ट टर्म प्रोग्राम चलिया, तकरीबन साल 1.5 साल चलन तो बाद उन्होंने बंद करना पिया। विच जे बैन लाता उन्होंने पंजाब की जे गल कर लीए 3-4 महीने उन्होंने नॉर्थ इंडिया ते बैन ही लाई रखा कि नहीं भाई तुहाडियां एप्लीकेशनां नहीं लैणियां। फिर दोबारा 11 दे विच वीज़े वूज़े दिते, दोबारा 11 दे विच स्टूडेंट वीज़ा उन्होंने फिर उसे रूल्स दे नाल चलाया तो बड़े वधिया स्टूडेंट्स उदों भी ट्रैवल करके। अल्टीमेटली 2012 दे विच यूके ने अनाउंस करता कि कोई पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं जी। उस टाइम तक की हुंदा सीगा कि यूके जे किसी ने पढ़ाई करन जाना ना पढ़ी जाओ, कई बैचलर्स कर लो, मास्टर्स कर लो, PhD कर लो, जिन्ने साल पढ़ना पढ़ते रहो। कोई PR तक का, कोई सिटीजनशिप तक का कोई बहुत वधिया तरीका नहीं सीगा या कोई पाथवे नहीं सीगा। उस तो पहला जो स्टूडेंट गए आ तो किसी ने वर्किंग हॉलीडे मेकर चेंज करा लिया। एक उत्ते कैटेगरी सीगी HSMP हाईली स्किल्ड माइग्रेंट परसनल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लोगों ने कन्वर्ट करा के वीज़े ले, पर एक पर्टिकुलर पाथवे प्रोग्राम नहीं सीगा। और दूजी सब तो वड्डी गल जिहड़ी 2009 च हुई जिहदे विच शायद सब तो ज़्यादा हत्थ मैं अपने साड़े सीगे वो सीगा प्राइवेट कॉलेजां ने, यूके दे प्राइवेट कॉलेजां ने जिहड़े उस टाइम ते हाईली रैकमेंडिड की कैटागरी दे विच आंदे सीगे कि यूके गौरमेंट की जिहड़ी लिस्ट सीगी ना कि आह लिस्ट के कॉलेजेस दे विच तुसीं बच्चे पा सकते हो, उत्थे हाईली ट्रस्टिड जिहड़ी कैटागरी सीगी HT, एक HT सी, एक A कैटागरी सी, एक B कैटागरी सी। हाईली ट्रस्टिड कैटागरी के कॉलेजां ने भी वक्खरे वक्खरे स्टूडेंट्स के पैसे मारे, ट्यूशन फीसां मारियां और पैसे मुड़े नहीं।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 400-500 ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਆ। ਟੂ ਕੱਟ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜੇ UK ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ UK ਟਰੈਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਲਾਜ਼ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਈਸੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਆ, ਕਾਲਜ ਜੈਨੂਅਨ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੜਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪ ਦੇਵੇ। ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ UK ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ UK। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਲੱਗੇ। ਪੋਲਿਸੀ ਉਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਟਾਇਰ 4 ਹੈ ਜੀ, 40 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 30 ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਦੇ, 10 ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ UK ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਨਾਊਂਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੂਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰ UK ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਫਸਣਾ। ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਫੜੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫੜੇ, 2-3 ਇਨਟੇਕ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ UK ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ UK ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ। ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ UK ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਿਵਾਏ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ UK 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਸੋ ਕਈ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ UK ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ। ਸੋ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆਪ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਬੂਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੀਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਲਜਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, 4 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ 2009-2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਟਰਸਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ।
ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਆ ਜਾਓ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਆ ਜਾਓ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਬੈਸੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ? ਅੰਬੈਸੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਸਟੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ 365 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਡੈਫਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ, ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਬਟ ਯੂਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲੋ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਕੇਕ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਆਇਲਟਸ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ, ਉਹ ਭਰਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਲੱਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹਨੇ ਆਇਲਟਸ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਭਾਜੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਸੁਣਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹ ਬਸ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਕਿਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੰਬੈਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਾਈਲ ਲੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇਤੀ, ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਰੈਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ 11 ਵਜੇ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ। ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ, ਉੱਚੋਂ ਉਹਦੇ 2 ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ, ਉੱਚੋਂ ਉਹਦੇ 2 ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਚਲਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਤਿਉਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਚੱਲਾਂ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, 5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ UK ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ IT ਕਰ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਅਪਲਾਈ ਉਦੋਂ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ UK ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ABC ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BAT BAT ਤੇ CAT CAT ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ UK ਦੀ। ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਈਪਰਸ ਨੀਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈ LOA ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ GIC ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ। UK 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। UK 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਠਾ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੀ ਆਲਾ ਚੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਔਰ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ, 4 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਟਸ ਅਨਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਿ ਆਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ, ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਿ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੰਬੈਸੀ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਥਵੇ ਟੂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ 457 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ LMIA ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ UK 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 457 ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਅਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ।